Hi dear students, welcome to online class. In this video, we will discuss about your second chapter, Two Deer, written by Leo Tolstoy, Count Leo Tolstoy. Okay. Before start this lesson or chapter, we will must know about the author. Okay. Come to the page number 11. Count Leo Tolstoy. He was born in 1828 and he was died in 1910. He is a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Tolstoy is a master of realistic fiction and is widely considered one of the world's greatest novelists. He is best known for two long novels, War and Peace, written in or published in 1869, and Anna Karenina, published in 1877. Tolstoy first achieved literary acclaim in his 20s for his Sevastopol sketches. It was published in 1855, based on his experiences in the Crimean War, and followed by the publication of semi-autobiographical trilogy of novel, Childhood, Boyhood and Youth. This one is published in 1855 to 58. His fiction output also includes two additional novels, dozens of short stories and several famous novels, including The Death of Ivan Ilyich, Family Happiness and Haji Murad. Later in life, he also wrote plays and essays. Tolstoy is equally known for his complicated and paradoxical persona and for his extreme moralistic and ascetic views, which he adopted after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s. After which he also became noted as a moral thinker and social reformer. Okay, let's come to the discussion on Count Leo Tolstoy. He was lived in Russia, and he was lived in between 1828 to 1910. He is a Russian writer. He is a very well-known author in the world because he is a realistic author. What is the meaning of realistic? ನೈಜತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದೇ ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸೋದು, ನಿಜ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸೋದು, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಿಸೋದು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ರಷ್ಯನ್ ಹೂ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ರೋಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. He primarily wrote novels and short stories only. Then he laterly, when he doing more works in literary field, then he writes novellas and big long novels and essays and plays also. Tolstoy is a master of realistic fiction. He is very famous for realistic fiction because of his works are very famous all over the world, and he is widely considered one of the world's greatest novelists. He is really, no doubt at all, he is one of the greatest novelists all over the world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಥರ್, ಇವರೊಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ. He is best known for two long novels. He is very popular for that two long novels. War and Peace. It's written in it's published in 1869. War and Peace is really very beautiful novella, long novel.
ಸಾರಿ ನಾವೆಲ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ನಾವೆಲ್, ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇಶಗಳು ಅವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಗೆಟ್ ಪೀಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾರ್, ಅವರೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ದ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್, ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾವೆಲ್, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, Anna Karenina. It was written in it was published in 1877. Okay, Tolstoy first achieved literary acclaim in his 20s for his Sevastopol sketches. When he was a youth, that time he wrote Sevastopol sketches. In that book published in 1855. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ರಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ 1855 to 1858 ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆವಸ್ಟೋಪೋಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಕ್ರಿಮಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭೀಕರತೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕೆಚಸ್ ಇನ್ ದ Sevastopol sketches. He tried to write or he tried to sketch in that. Sevastopol sketches ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ರಿಲಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ರಿಲಜಿ ಅಂದರೆ 3 ಸಂಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು 3 ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ 3 ನಾಟಕಗಳು ಅಥವಾ 3 ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಥವಾ 3 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಿಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗಂದರೆ 1855 to 1858ವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದರ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್. ದ ಬುಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ದು ನೇಮ್ಸ್. ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ರಿಲಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವು ನಾವೆಲ್ಸ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಾಯ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಂಡಂಥ ಜೀವನ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟ್ರಿಲಜಿ ಆಫ್ ನಾವೆಲನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. Okay, let's come to the next. His fiction output also includes 2 additional novels and dozens of short stories and several famous novellas. ಇವರಿಗೆ his fiction output also ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ 2-3 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸುಮಾರು 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ದೆನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ? ಇವನು NOVELLA, ನಾವೆಲ್ಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ? ಏನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ, ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್? ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ನಾರ್ ಅ ನಾವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಥೆಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಕಡೆ ಕಾದಂಬರಿ ಇರಲ್ಲ. ಕತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾದಂಬರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಇವಾನ್ ಇಲಿಚ್. ಇದೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಇವಾನ್ ಇಲಿಚ್ ಇದೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೇಮ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಇವಾನ್ ಇಲಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಜಿ ಮುರಾಡ್. ಹಾರ್ಜಿ ಮುರಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ರೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲಸನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಬರೆದು, ಪ್ಲೇ ಬರೆದ್ರು, ಎಸ್ಸೇ ಬರೆದ್ರು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸೋನಾ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರೊಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್, ಅದರಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ ಈ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸೋನಾ, ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್. ಮಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೈತಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಏನು ತಪಸ್ವಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ moralistic and ascetic manner make him a world famous, which he adopted for after a moral crisis and spiritual awakening in the 1870s. Moral crisis and spiritual awakening ಇವರಲ್ಲಿ 1870s ಅಲ್ಲಿ 1870 ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 42-43 ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್ ನೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಕರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರವ್ರನ್ನ ಈಸ್ ಮಾರಲ್ ಥಿಂಕರ್, ಅಂದರೆ ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಡಿಯರ್. ಟು ಡಿಯರ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗೈ ಡಿ ಮೊಪಾಸಂಟ್ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಟು ಡೆತ್. ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಇದೇನು ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಬರೆದಂತಹ ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಡೆತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂದ ಟು ಡಿಯರನ್ನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 6. ಟು ಡಿಯರ್. What's the meaning of to dear? To dear meaning. Okay, let's come to the pre-reading activity. Then I will tell you what is the meaning of to dear. Okay. What do you think would happen if due to procedural lapses or delay the court were to convert a verdict of death sentence into life imprisonment? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೀ-ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್? ಈಗ ನೀವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದೇನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಹಳ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 5-6 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಪು ಏನು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೈಲಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಆತನು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಲೆಸನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 2D ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತೀವಂದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಇಡೀ ಪಾಠವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2D. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ number 1, page number 6. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country's town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. And if all the land in this kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this star kingdom, there is a real kinglet, and he has a palace and courtesy and courtiers and ministers and a bishop and a generals and an army also. Okay, let's come to the meaning of this para. Near the borders of France and Italy, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಶೋರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನಾಕೋ. ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮೊನಾಕೋ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟೌನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ inhabitants than this kingdom. Many of the small countries down ಅಂದರೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ, ಅವೇನು ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. For there are only about 7,000 of them all told, and if all the land in kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 7,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 7,000 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ 7,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು 7,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 7,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಯ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಅಂದಾಗ
ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, 7,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಎಕರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅವನೊಂದು ಅರಮನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ರಾಜ ಅವನಿಗೊಂದು ರಾಜ ಪರಿವಾರವಿದೆ. ದೆನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಷಪ್, ಬಿಷಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು, ರಾಜ ಗುರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮೋಪಾಸಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನರಲಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 7th ಪೇಜ್ ಒಳಗೆ 2ನೇ ಪ್ಯಾರ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಿಂದ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.